we have studied number of issues relating to economic thoughts of Dr. B.R. Ambedkar. So far as the syllabus for this course or paper is concerned, we started with thoughts on public finance, thoughts on monetary economics. Then we also tried to take into account the various issues relating to development, education, etc., etc. And thus today it is very important to study various thoughts relating to agriculture, then labor, exclusion, and all other issues. So today we are going to discuss some of the very important issues relating to agriculture, khoti system, labor and labor welfare, thoughts on population control and family welfare, and also views on caste, class, exclusion, and discrimination. So what are those that I will try to discuss before you till the last period. आपण आतापर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचार याचा अभ्यास करत असताना काही महत्वाच्या बाबी घटक विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये सार्वजनिक आयव्यय विषयक विचार, मौद्रिक अर्थशास्त्र विषयक विचार, विकास धोरण, शिक्षण यासारखे महत्वाचे घटक आपण या अनुषंगाने विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न हा केलेला होता. आज आपल्याला चौथ्या प्रकरणामध्ये साधारणतः महत्वाचे घटक विचारायचे घ्यायचे. त्यामध्ये शेतीविषयक विचार, खोती व्यवस्था विषयक विचार, कामगार आणि कामगार कल्याण विषयक विचार, लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन किंवा कुटुंब कल्याण याचाही विचार आपल्याला त्या अनुषंगाने करायचा आहे. आणि जात, वर्ण, वर्जन आणि भेद याही महत्वाच्या गोष्टी या अनुषंगाने विचारामध्ये घेणं अपेक्षित आहे किंवा त्याचा अभ्यास करावा अशी अपेक्षा आहे. Is slide visible? Can you see slide? Slide is visible? Yes, sir. Visible. Okay. As mentioned, what is expected to be studied is thoughts on agriculture, khoti system, thoughts on labor and labor welfare, thoughts on population control and family welfare, views on caste, class, exclusion, and discrimination. Now, first of all, thoughts on agriculture. Now, thoughts on agriculture that we get in two major books or documents. Number one is his research paper or article published in Journal of Indian Economic Society, Volume 1,
in 1980. And its title was Small Holdings in India and Their Remedies. And one more document or book which Dr. B.R. Ambedkar published, and that is States and Minorities. In both of these two documents, or one is book and another is research article, we get thoughts on agriculture. Now, first of all, so far as the thoughts on agriculture is concerned, first he describes what is importance of agriculture, what role agriculture plays in the economy, what role agriculture plays in economic development or development of the economy. He says agriculture is a primary industry and therefore development is important. Now, agriculture provides subsistence of man and raw materials for industries, and it is of crucial importance. It is of greater importance to study thoughts on agriculture. Then thirdly, food. In absence of food, no human being can survive. Actually, no living things. But even we take into account human beings, without food, its survival of the people or human beings is not possible. And in this backdrop, the study of agriculture is necessary because it provides food grains production, cereals, pulses, which are helpful for the production of food. And thereby, survival becomes possible. Supplementary to that, there are some problems relating to agriculture or agriculture economics, like what to produce, proportion of factors of production to be used, size of land holding. And all those problems can be solved and tackled. It is because of studying of agriculture, therefore, agriculture is necessary to be studied. Then he talks about what are the problems of agriculture in India. Number one is small holdings in India. And in support of that, he has given a data how the holding of land is smaller in central provinces in Madras, in Assam. Its average size is 3 acres in Assam, 7 acres in Madras, and 17 acres in provinces. The size of land holding is smaller. Then productivity is lower. Productivity is lower. In addition to that, he also gives data about how the land holding in Baroda is smaller, how the size of land holding in Pimpla Saudagar village near Pune is smaller. And on the basis of that, he tries to explain how the size of land holding in India is smaller. It is one of the problems. Then further problem is dependency on agriculture. Dependency on agriculture. Dependency on agriculture as a source of livelihood is higher or more. It is higher or more. And therefore, it is necessary to be solve the problem of agriculture. That is over dependency. In United Kingdom, 50% population is depending upon agriculture. In Ireland, it is 45%. In America, it is 33%. In Holland, it is 70%. And in India, it is more than 71%. So dependency is more. Likewise, agriculture productivity is lower. It is lower when wheat and maize production or productivity is taken into account. It is very lower in India, UP, Punjab, Bombay provinces he has taken into account, and the data he has collected. On the contrary, how it is more in UK, Canada, New Zealand, Japan, that he tries to explain. Then what is way out? Way out is consolidation. Consolidation is one of the measures to tackle the problem of agriculture in India. But in addition to that, what is necessary? It is necessary that only size of land holding and its consolidation is not useful.
In addition to that, what proportions of other resources or inputs used, that is necessary to be studied. And when it is taken into account, we come to know that he says there is a need for taking into consideration not only the size of land, but also the use of factors of production. Use of factors of production. And use of factors of production, that is land, capital, labor, that is necessary to be taken into account. And in what proportions those are being used, that is necessary to be considered. Then he tries to explain how the inputs, that is cattle population is decreasing, how the farm implements are decreasing in India. Then he says how the availability of land is lower in India. Per capita availability of land in United Kingdom is 0.91, in France 2.30 hectares, in Russia 5.60, in America 8.90, in India it is only 1 acres. It is only 1 acres. So that is also a problem relating to agricultural development in India. Then he talks about what are remedies. What are remedies which are helpful for us in tackling the problem of agricultural development in India? Number one, he says there is an excessive absorption of labor in agriculture, and it is necessary to take away, it is necessary to withdraw excessive labor power engaged in agriculture, because its marginal productivity is zero. It is zero. We call it as a disguised unemployment. Then he says industrialization is a proved remedy, and therefore we should go for industrialization for the development of industry. Then he describes the importance of industrialization, how it is natural and powerful remedy, and it is preferred in foreign countries like America as well. And therefore, when it is a proven measure or remedy, we should go for industrialization in addition to the consolidation of land that is there. Supplementary to that, there is a need for taking into account whether we are going to make use of agriculture as an industry, and that is also necessary so far as tackling the problems of agriculture in India. Then he has given thoughts on agriculture. Thoughts on agriculture in states and minorities, in the book States and Minorities. And here he says agriculture should be state industry. Agriculture should be state industry, and the private ownership of industries, insurance, agriculture should be transferred to the government. Should be transferred to the government, and in return, debenture should be given. Debenture should be given to the private industries, insurance, and especially land, agriculture land. Then on debenture, he will get income in terms of interest, and debenture holder can continuously get income, and debentures are transferable. Debentures are transferable. That is also of crucial importance to be studied while discussing on agricultural development. Now, agriculture, when it is given a status of industry, it can be organized as moderate size of farms will be developed, cultivation of land will be given to tenants, the experiment of collective farming and cooperative farming will be brought about, and prominently the share of the total output will be distributed in accordance with the contributions made by the different stakeholders in agriculture development and agriculture produce. That is what he talks about so far as his thoughts on agriculture. His thoughts on agriculture. आता आपण यामध्ये प्रामुख्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीविषयक विचारात घेत आहोत. आणि मी मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे शेतीविषयक विचार आपल्याला एकूण 2 पुस्तकं
पुस्तकांमध्ये मिळतात असं आपण म्हणूया. खरं म्हणजे एक रिसर्च पेपर आहे, रिसर्च आर्टिकल आहे आणि दुसरं पुस्तक आहे. 1918 मध्ये त्यांनी स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज नावाचं एक रिसर्च आर्टिकल त्यांचं प्रसिद्ध झालं आणि त्यामध्ये त्यांनी प्रामुख्यानं शेतीविषयक विचार मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर त्यांनी स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाचा ग्रंथ लिहिला 47 मध्ये स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी शेतीविषयक विचार हे मांडलेले आहेत. आता त्यांचे शेतीविषयक विचार काय? पहिल्यांदा ते शेतीचं महत्व काय ते सांगतात की शेती ही प्राथमिक उद्योग असल्यामुळे तिचा विकास करणं आवश्यक आहे. शेती हे जगण्याचं साधन आहे. उद्योगाला कच्चा माल पुरवण्याचं स्रोत आहे किंवा साधन आहे आणि लोक अन्नधान्याचं उत्पादन किंवा अन्नाचं उत्पादन करणारा तो तो व्यवसाय आहे किंवा मार्ग आहे आणि म्हणून आपल्याला शेतीचा विकास किंवा शेती महत्वाची आहे. त्याबरोबरच ते असं म्हणतात की शेतीच्या ज्या समस्या आहेत, कशाचं उत्पादन करायचं, किती करायचं, आकारमान किती ठेवायचं, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला शेतीचं महत्व विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे असं ते म्हणतात. त्यानंतर मग भारतीय शेती पुढील नेमक्या समस्या कोणत्या आहेत, नेमके प्रश्न कोणते आहेत, ते प्रश्न आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या मते सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे शेत जमिनीचं लहान आकारमान. शेत जमिनीचं लहान आकारमान आणि त्यासाठी त्यांनी आकडेवारी दिली. आसाम प्रांत, बॉम्बे, मुंबई, सेंट्रल प्रांत आणि मद्रास आणि यामध्ये दिसतं की जर बॉम्बे वगळलं तर सगळ्या प्रांतामध्ये शेत जमिनीचं आकारमान लहान आहे. त्यानंतर याबरोबरच ते स्पष्ट करताना बडोदा राज्यामध्ये सुद्धा शेत जमिनीचं आकारमान हे कसं कमी आहे, शेत जमिनीचं आकारमान हे कसं कमी आहे किंवा लहान आहे. आणि त्याचबरोबर पुण्याजवळ पिंपळा सौदागर नावाचं एक खेड आहे, गाव आहे, तिथं सुद्धा हे शेत जमिनीचं आकारमान कसं लहान आहे ते आकडेवारीच्या सहाय्यानं स्पष्ट करतात आणि लहान आकारमानाची जमीन किंवा विखुरलेल्या तुकड्यांची जमीन अशा प्रकारची एक समस्या ही आपल्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर शेतीवरती अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण पण जास्त आहे असं सांगतात. भारतामध्ये ते 71% आहे, इंग्लंडमध्ये 15% आहे आणि दुसरं महत्वाची समस्या म्हणजे उत्पादकता कमी आहे. आणि उत्पादकता कमी आहे याचं विश्लेषण देत असताना त्यांनी गहू आणि मका यांची उत्पादकता विचारामध्ये घेतली आणि भारतातल्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, बॉम्बे या प्रांतातली उत्पादकता विचारात घेतली आणि त्याची तुलना इंग्लंड, कॅनडा, न्यूझीलंड, जपान या देशांशी केली आणि त्यामधून लक्षात येते की ती किती कमी आहे. त्यानंतर ते सांगतात की उपाय काय. आता जमिनीचं एकत्रीकरण किंवा तुकडे जोड हा एक उपाय आहे, पण तो विचारामध्ये घेत असताना जमिनीचं आकारमान आपल्याला ठरवावं लागतं आणि जमिनीचं आकारमान ठरवत असताना आतापर्यंत आपण प्रामुख्यानं सप्लाय साइड, पुरवठ्याची बाजू विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मागणीची बाजू म्हणजे काय की ती शेत जमीन त्या कुटुंबाला आपला किमान उदरनिर्वाह करून देऊ शकेल एवढं उत्पादन किंवा एवढं उत्पन्न निर्माण करणारं शेत जमिनीचं आकारमान, एवढं जर असेल तर ती शेत जमीन योग्य आकारमानाची आहे असं आपण म्हणतो. पण बाबासाहेब असं म्हणतात की हा मागणीविषयक दृष्टिकोन झाला, डिमांड साईड झाली, पण त्याची सप्लाय साईड विचारात घ्यायला पाहिजे आणि पुरवठ्याची बाजू विचारात घेत असताना नुसतं शेत जमिनीचं आकारमान नाही तर त्याबरोबरच भांडवल, कामगार आणि बाकीची आदानं किंवा इनपुट्स यांचा जो वापर आहे तो वापर सुद्धा विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे आणि मग या उत्पादन घटकांचं प्रमाण वापराचं हे कसं आहे ते विचारामध्ये घेऊन मग आपल्याला शेत जमिनीचा आकारमान ठरवायला पाहिजे. म्हणजे ज्याला आपण लॉ ऑफ व्हेरिएबल प्रॉपोर्शन्स असं म्हणतो, बदलत्या प्रमाणाचा नियम. त्या बदलत्या प्रमाणाच्या नियमाप्रमाणे पुरवठ्याची बाजू सुद्धा विचारामध्ये घेऊन शेत जमिनीचा आकारमान ठरवायला पाहिजे, विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे असं ते सांगतात. याबरोबरच ते असं म्हणतात की या दृष्टिकोनातून आपण बघू लागलो
तर शेतीसाठी लागणारे अवजार आणि पशुधन हे घटत चाललेलं आहे, हे कमी होत चाललेलं हे दिसतं. आणि त्याचबरोबर दरडोई शेत जमिनीची उपलब्धता ही आपल्या देशामध्ये फार कमी आहे. 1 एकर आहे, अमेरिकेमध्ये 9 एकर आहे, रशियामध्ये 6 एकर आहे, फ्रान्समध्ये 2 एकरापेक्षा जास्त आहे. अशा प्रकारचं विवेचन ते देण्याचा प्रयत्न करतात. मग या पार्श्वभूमीवरती शेती समस्या किंवा शेतीचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना उपयुक्त ठरू शकतील? तर अतिरिक्त जो श्रम शेतीमध्ये गुंतलेला आहे तो बिगर शेती रोजगारामध्ये उपलब्ध करून देणं किंवा समाविष्ट करणं, औद्योगिकरणावरती भर देणं, औद्योगिकरण करणं. कारण औद्योगिकरण ही सिद्ध झालेली उपाययोजना आहे आणि प्रामुख्याने अमेरिकेमध्ये त्याला फार अग्रक्रम दिला जातो असे ते सांगतात. आणि मग याबरोबरच शेत जमिनीचं तुकडीकरण जे झालेलं आहे ते एकत्रीकरण, कन्सॉलिडेशन असं करणं आवश्यक आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती या दृष्टीनं आपण त्याकडे बघणं आवश्यक आहे असं ते सांगतात. मग शेतीविषयक विचारांमध्ये त्यांनी जो स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजचा ग्रंथ लिहिला 1947 मध्ये, त्यामध्ये सुद्धा शेतीविषयक विचार त्यांनी मांडलेला आहे. त्यामध्ये ते असं म्हणतात की शेतीला सरकारच्या उद्योगाचा दर्जा द्यायला पाहिजे. शेतीला सरकारच्या उद्योगाचा दर्जा द्यायला पाहिजे आणि शेती जी खाजगी मालकी आहे ती मालकी सरकारकडे स्थलांतरित करायला पाहिजे. मग तसं झालं तर शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल, तर नुकसान होऊ दिलं जाणार नाही याची दक्षता घ्यायची. त्यासाठी त्या शेत जमिनीच्या मालकांना डिबेंचर्स, ऋणपत्र द्यायची आणि त्या डिबेंचर्सवर कायमस्वरूपी व्याज स्वरूपामध्ये उत्पन्न मिळेल आणि ती ऋणपत्रे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे स्थलांतरित जातील. जेव्हा शेतीला उद्योगाचा किंवा सरकारी उद्योगाचा दर्जा मिळेल त्यावेळेला शेतीची व्यवस्था कशी असेल तर योग्य आकारमानाचं शेत तिथून त्याचं वेगवेगळ्या स्टेक होल्डर्समध्ये, वेगवेगळ्या भागधारकांमध्ये त्याचं वाटप करणं, अशा प्रकारचं विवेचन ते देतात. म्हणजे सरकार शेतीचा मालक असल्यामुळे त्या सरकारला एक हिस्सा, अदानांचा पुरवठा केल्यामुळं सरकारला हिस्सा, जमीन कसण्यासाठी कुळांना दिल्यामुळं आणि ती त्यांनी कसल्यामुळं एक हिस्सा त्यांना, आणि जो शिल्लक हिस्सा राहील जे कुळ नियमावली पाळणार नाहीत किंवा एक रूल्स अँड रेग्युलेशन पाळणार नाहीत त्यांना एक पेनॉल्टी म्हणून, दंड म्हणून अशा प्रकारची शिक्षा करावी, अशा प्रकारचा विचार हा त्यांनी त्यामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. व्यवस्थित ऐकायला येते तुम्हाला? आवाज व्यवस्थित येतोय? हो सर. Then I am moving on. Khoti system, abolition of Khoti system. Actually, Khot or Khoti, Khot is a land revenue collector. Khot is a land revenue collector. That is revenue officer, we can say revenue officer. On behalf of the government, he was going to collect land revenue and he was giving that or submitting that revenue to the government. Dr. B.R. Ambedkar established a political party, that is Labour Party. And in the 1937 Bombay provincial elections, his Labour Party participated in elections. And that party won 14 seats out of 17. And the memorandum of that independent Labour Party was needs and problems of landless, poor children, farmers and laborers, to tackle basic needs and problems of landless laborers, poor children, farmers and laborers. Now during 37-39 he was political leader. Now he brought about number of non-government bills in the Bombay Provincial Assembly. Bombay Provincial Assembly.
These bills were abolition of Khoti system, family welfare bill, Mahar Watan bill, and money lender bill. Here we are going to discuss Khoti system. Already I have mentioned that Khot was collecting excessive revenue by exploiting farmers, and part of that was being submitted in the treasury of the government. And in this way, he was using wrongly freedom, and injustice or unjust treatment was he giving. And as a result, economic condition of farmers were adversely affected. Because of exploitation of coats, some farmers also died. And therefore, he decided to attempt for abolition of Khoti system. But before that, on 13th April 1929, he organized Farmers' Conference, or the meeting of depressed classes mission. And different people from different social strata participated in that conference. That meeting was held at Chikuru, and it was found that Khut community was exploiting farmers, and excessive revenue and exploitatively land revenue was being collected. Overexploitation and injustice was found in Ratnagiri, Kulaba, Raigad, then Malwan and Vengurle. Therefore, he decided the opposition to the Khoti system. Number of Khots of Brahmin and caste increased, and that of Maratha reduced. And prominently, they were exploiting farmers. As a result, to abolish Khoti system, he wanted to pass non-government bill of Khoti system abolishment. And that bill was presented in the Bombay Provincial Assembly. Abolishment of Khoti system bill was presented by Dr. Ambedkar in the Bombay Provincial Assembly, but it was opposed by the members of the Bombay Provincial Assembly. And that bill didn't sanction. But after independence, some land reforms were brought, and those included reforms like restricting exploitation of farmers and laborers. And prominently, such efforts were made in Madras province, and later on in the other provinces. बघा, त्यानंतर आपल्याला खोती व्यवस्था नष्ट करण्याविषयी विचार बघायचे. खोती व्यवस्था
आता खोती व्यवस्था काय आहे, तर खोत, कुठेतरी तुम्ही आडनाव पण ऐकलं असेल. खोत हा खेड्यातला रेव्हेन्यू कलेक्टर म्हणजे महसूल गोळा करणारा अधिकारी, प्रामुख्याने शेतसारा, लँड रेव्हेन्यू. आणि सरकारच्या वतीनं खोत कम्युनिटी शेतकऱ्याकडून शेतसारा, लँड रेव्हेन्यू गोळा करत होती. आणि गोळा करताना जाचक, अन्यायकारक आणि जादा शेतसारा गोळा केला जात होता. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे की त्यांच्या जमिनी पण शेतकऱ्यांच्या गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न खोत कम्युनिटीकडून केला जात होता. एकंदरीत ते अन्याय करत होते, अत्याचार करत होते आणि शेतकऱ्यांना त्रास देत होते. या पार्श्वभूमीवरती ही जी खोती व्यवस्था होती, ती खोती व्यवस्था प्रामुख्यानं रत्नागिरी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये म्हणजे कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती दिसली. आणि यामध्ये रत्नागिरी जिल्हा, कुलाबा म्हणजे रायगड, रत्नागिरीमध्ये खोत कम्युनिटीचं डॉमिनेशन होतं. आणि तालुक्यांमध्ये मालवण आणि वेंगुर्ले या तालुक्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती खोत कम्युनिटी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करून वाढीव शेतसारा, जादा शेतसारा हा गोळा करत होती आणि शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी खोती व्यवस्था रद्द करावी याविषयीचं बिगर सरकारी बिल, मसुदा हा बॉम्बे प्रॉव्हिन्स असेंब्लीमध्ये 17 सप्टेंबर 1937 ला मांडला. त्यापूर्वी त्यांनी 1936 मध्ये इंडिपेंडंट लेबर पार्टीने 17 उमेदवार उभा केले. 17 उमेदवार उभा केले, त्यातले 14 उमेदवार निवडून आले. 14 उमेदवार निवडून आले. आणि या इंडिपेंडंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीनं अनेक बिगर सरकारी बिल, मसुदे हे बॉम्बे प्रॉव्हिन्सेस असेंब्लीमध्ये त्यांनी सादर केले, संमत करून घेण्याचा, मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये ॲबॉलिशन ऑफ खोती सिस्टम, खोती व्यवस्था रद्द करणं, कुटुंब कल्याण बिल, महार वतन रद्द करण्याचं बिल, मनी लेंडर म्हणजे सावकार बिल, अशी बिल त्यांनी सादर केली बॉम्बे प्रोव्हिन्स असेंब्लीमध्ये. हे बिल, ॲबॉलिशन ऑफ खोती सिस्टम, 17 सप्टेंबर 1937 ला बॉम्बे असेंब्लीमध्ये त्यांनी मांडलं. पण त्यांना अजून एक गोष्ट लक्षात आली की हे जे खोत आहे, ते खोत कुणबी आणि बाकीचे शेतकरी यांची पिळवणूक करायला लागलेली आहे. अधिक शेतसारा गोळा करणं, शेत जमीन हडप करणं हे होत होतं. खोत म्हणजे पाटलाचा दर्जा, स्टेटस ऑफ पाटील होता. आणि या खोत म्हणजे लँड कलेक्टर, लँड रेव्हेन्यू कलेक्टर, शेतसारा वसुली अधिकारी म्हणा. यामध्ये प्रामुख्यानं 3 समाजातले लोक असायचे, मराठा, ब्राह्मण आणि कायस्थ. तर यामध्ये एक दिसून आलं बाबासाहेब,
प्रकारचं बिल बॉम्बे असेंब्लीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला मान्यतेसाठी. पण दुर्दैवानं केव्हा आणला तो, तर 17 सप्टेंबर 1937 मध्ये. पण त्याला विरोध झाला आणि हे जे बिल होतं ते बिल संमत झालं नाही, कारण त्याला सदस्यांनी विरोध केला. आणि त्यामुळं हे जे त्यांचं एक उद्दिष्ट होतं पक्षाचं किंवा त्यांचं बाबासाहेबांचं, खोती व्यवस्था की जी जाचक आहे ती नष्ट करावी, ती रद्द करावी, ते उद्दिष्ट ध्येय त्यांचं साध्य झालं नाही. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तशा प्रकारच्या जमिनीविषयी काही सुधारणा झाल्या. शेतकऱ्याची पिळवणूक, मजुराची पिळवणूक, जमीन हडप करता येणार नाही, अन्याय करता येणार नाही, अशा अनेक संबंधित कायदे आणि नियम स्वतंत्र भारतामध्ये निर्माण झाले. त्याचा आधार म्हणून सुद्धा या ॲबॉलिशन ऑफ खोती सिस्टम याच्याकडे आपल्याला बघता येईल किंवा ती बघावं असं आपल्याला वाटतं. व्यवस्थित ऐकायला येते तुम्हाला? ऐकायला येते व्यवस्थित? आवाज येतो व्यवस्थित? हो सर, मधून काही वेळा आवाज स्टॉप होतोय सर. होय काय? बरं, ठीक. देन आय एम मूव्हिंग ऑन. Thoughts on labor and labor welfare. All of us know during council or governor's minister, Dr. B.R. Ambedkar was cabinet minister of 3 departments: labor, water, and power or energy. And being a labor minister, he played a very important role on labor welfare. And as a labor leader, as a labor minister, as a founder of Independent Labour Party, law minister in independent India, he tried for welfare of labor. Also, he endeavored abolition of khoti system, abolition of mahar watans, and his thought was to attempt for labor welfare. And in these capacities, as a labor leader, labor minister, Independent Labour Party founder, law minister, he did number of or attempted severally to promote labor welfare. Now, what he did, he created awareness about labor rights. Then he promoted or created awareness about trade unions. In 1942, as a labor minister and chairman of standing committee, he attempted for appointment of labor committee in factory, establishment of employment exchange office, and also he tried for shelter, education, health and culture for labor. Then he, in the independent India, he enacted number of laws and acts relating to labor and labor welfare. These are Minimum Wages Act 1948, provision of subsistence wages, leisure, social and cultural opportunities in
Constitution of India, Article 43C, representation to the laborers in management, free and compulsory education for labor child, equal wages, protection of labor child, labor welfare. In that direction, he tried for labor and labor welfare. दुसरा महत्वाचा घटक जो आपण बघण्याचा प्रयत्न करतोय तो कामगार विषयक विचार आणि कामगार कल्याणासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न. कामगार विषयक विचार आणि कामगार कल्याणासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न. ते कामगार नेते होते, कामगार मंत्री होते, त्यांचा जो स्वतंत्र मजूर पक्ष कामगार पक्ष होता त्याचे ते निर्माते होते आणि कायदा मंत्री होते, कामगार मंत्री होते. या पार्श्वभूमीवर हॅलो 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 हा बोला बोला. हा मी लेक्चर मध्ये नंतर करतो. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी काय केलं? कामगार नेता, कामगार मंत्री, कामगार पक्षाचा निर्माता, कायदे मंत्री हे आपण जर विचारात घेतलं तर श्रम जमीन सुधारणेमध्ये खोती सिस्टम रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केला, महार वतन रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केला, कामगार चळवळ विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केला, प्रामुख्याने कामगारांना न्याय देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांचा जो मजूर पक्ष होता, कामगार पक्ष होता, तो कामगारला किमान वेतन मिळायला पाहिजे, कामाचे तास कमी व्हायला पाहिजे, सामाजिक सुरक्षितता मिळायला पाहिजे, त्यांना प्रमोशन मिळण्याची तरतूद कायद्यामध्ये असायला पाहिजे, योग्य वेतन मिळायला पाहिजे, पगारी रजा मिळायला पाहिजे, आजारी रजा मिळायला पाहिजे, निवृत्ती वेतन मिळायला पाहिजे किंवा ओल्ड पेन्शन मिळायला पाहिजे, अपघातात नुकसान भरपाई मिळायला पाहिजे, कामगारांना घर मिळायला पाहिजे, त्यांना आरोग्य सुविधा मिळायला पाहिजे, शिक्षण कामगारांना मिळालं पाहिजे, मुलांना मिळालं पाहिजे. यासाठी प्रयत्न केले आणि तशा प्रकारचे कायदे आणि नियम संमत करण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केला. त्यानंतर कामगारांनी कामगार संघटना स्थापन करणं, त्यांनी स्ट्राईक संप करणं यासारखे काही प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न केला. प्रामुख्यानं त्यांनी श्रममंत्री म्हणून, कायदा मंत्री म्हणून अनेक प्रकारच्या तरतुदी करण्याचा प्रयत्न हा केल्याचं दिसतं. यामध्ये किमान वेतन कायदा 48चा, निर्वाह वेतन, त्यांना विश्रांती, सामाजिक सांस्कृतिक संधी आर्टिकल 43 मध्ये तरतूद आहे. त्यानंतर व्यवस्थापनामध्ये कामगारांना प्रतिनिधित्व, कामगाराच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण, समान वेतन, श्रम मजुराचं संरक्षण, कामगार कल्याण यासारख्या कायदे आणि तरतुदी करण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केला. आणि विशेष म्हणजे संविधानामध्ये कामगार कल्याण विषयक अनेक तरतुदी करण्याचा प्रयत्न हा केल्याचं आपल्याला दिसतं. त्यानंतर आपल्याला जो विचार करायचा आहे तो विचार प्रामुख्याने आपल्याला लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब कल्याण याविषयीचं जे विचार किंवा धोरण होतं ते याविषयीचं धोरण आणि विचार हे आपल्याला विचारात घेणं, अभ्यासणं
आवश्यक आहे. Thoughts on population control and family welfare. All of us know Dr. B.R. Ambedkar was modern and scientific in thoughts, and he was impacted by England, America, and other Western European or European countries. He was believing in human democracy, equity, freedom, scientific temperament, and his approach was modern. And all those things he endeavored to incorporate in Constitution. As his Independent Labour Party was established, through Independent Labour Party, as 14 seats were won in 1937 Bombay provinces elections, through that Independent Labour Party also, he tried for control of population and family welfare. Actually, he was of the opinion that excessive population or overpopulation is a problem. It is responsible for poverty in India. And therefore, population control is necessary. And he decided to bring non-governmental bill on population control and family welfare in 1937. Actually, in the Labour Party memorandum in 1936, he said, on behalf of the Independent Labour Party, he says, Assembly recommends to government that in view of the urgent need of limiting family units, government should carry on intensive propaganda in favor of birth control among the masses of this province and should provide adequate facilities for birth control. And population is a problem. Overpopulation is a problem of poverty. And to control population, actually, Jamnalal Mehta said population control or birth control center should be set up in Bombay. And this suggestion was given by Jamnalal Mehta. Gandhi was of the opinion that instead of using artificial instruments of birth control, self-control or brahmacharya is useful. Morarji Desai also emphasized on self-control for population control. Congress ministers and members want birth control, but not through artificial instruments. In this backdrop, Dadasaheb Gaikwad criticized all those arguments, and self-control is not in a position to achieve population control. And therefore, he decided to present a bill, non-government bill, presented by Dadasaheb Roham on behalf of Dr. Ambedkar and Independent Labour Party. This was a non-governmental bill. And that bill was trying for urgent need for controlling population, birth control, and supply of birth control facilities. And as excessive or overpopulation is a problem of poverty in India, and that bill was presented by Dadasaheb Roham on behalf of Independent Labour Party and Dr. B.R. Ambedkar. There was a difference of opinion of Gandhian thought, Morarji Desai, Congress ministers. Even Muslim League also opposed
this bill, and unfortunately, in all 63 members were there in the Bombay State Assembly. It was defeated, or that bill didn't approve, sanctioned. Only 11 votes secured and 52 votes were against. And thus, out of 63, only 11 votes in favor of and 52 votes against. And thus, this bill of population control and family welfare didn't approve. And while talking about overpopulation, he gives advice to the students in 1938 and tries to control for population, because we have excessive population. And in that 1938 gathering on conference, he gives his example. He was a student in Elphinstone College, Bombay. And one day he forgotten his pass of railway. And ticket collector TC captured him or caught him and asked for pass. And he forgotten that pass on that day. And he was brought into railway station Churchgate, and he was fined. But he didn't had money, and he was kept in that Churchgate railway station for an entire day. One of his classmates saw that, and he took money from his friend, and that penalty was given, and he was released. That experience was shared by him in that conference. And why this happened? This happened because my father had 14 children and I was 14th. And poverty was there, income was low, and I couldn't get necessary things. This happened in the case of my family. It is because of excessive population. And therefore, we should try for population control, that he says. And population control is necessary for poverty, control of poverty, and that is what he tries to argue. So far as his thoughts on population and population control and family welfare. त्यांचे लोकसंख्या विषयक विचार, लोकसंख्या नियंत्रण विषयक विचार आणि कुटुंब कल्याण आपल्याला माहित आहे की बाबासाहेब हे उच्च शिक्षित होते आणि त्यांचं अधिकाधिक शिक्षण हे परदेशामध्ये, युरोपियन राष्ट्रांमध्ये, इंग्लंड, अमेरिकेमध्ये झालेलं होतं. त्यांच्यावरती शिक्षणाचा प्रभाव होता, विकसित युरोपियन राष्ट्रांच्या विचाराचा प्रभाव होता, लेखकांचा, विचारवंतांचा प्रभाव होता. ती मानवी मूल्य मांडणारी होती आणि लोकशाहीची जी मूल्य आहेत, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, हे मानणारे होते. त्यांचा एक दृष्टिकोन आधुनिक होता. आणि म्हणून त्यांची जी स्वतंत्र मजूर पक्ष होता, की ज्या मजूर पक्षाने 1937 मध्ये बॉम्बे प्रॉव्हिन्सेस परिषदेमध्ये, विधानसभेमध्ये एकूण 17 उमेदवार उभा केले. त्यातले 14 उमेदवार हे जिंकून आले होते. आणि या आपल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीनं लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केला होता. तो प्रयत्न काय होता की या त्यांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीनं बिगर सरकारी बिल त्यांनी बॉम्बे असेंब्लीमध्ये आणलं.
जनन दर नियंत्रणासाठी किंवा जन्मदर नियंत्रणासाठी आणि त्यातून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आणि कुटुंब कल्याणासाठी. आता ऍक्च्युली ते बिल तयार केलं बाबासाहेबांनी, पण ज्या दिवशी ते सादर करायचं होतं त्या दिवशी ते तिथं अचानकपणे त्यांना काहीतरी जबाबदारी किंवा काहीतरी काम लागल्यामुळं त्यांना येणं शक्य होणार नव्हतं. म्हणून त्यांनी त्यांच्या वतीनं दादासाहेब रोहम नावाचे एक त्यांचे सहकारी होते अहमदनगर मधले, तर त्यांना ती जबाबदारी त्यांनी दिली. ते लोकसंख्या जन्मदर नियंत्रण आणि कुटुंब कल्याण हे बिल सादर करण्याचे बॉम्बे प्रांतिक विधानसभेमध्ये. आणि त्यामध्ये त्यांनी त्या बिलामध्ये असं मांडलं की आमच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा आहे की लोकसंख्या नियंत्रणासाठी, जननदर नियंत्रणासाठी आणि कुटुंब कल्याणासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की त्या बिलामध्ये ताबडतोब लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे, जननदर नियंत्रणासाठी लोकांमध्ये प्रयत्न करायला पाहिजे, त्यासाठी जननदर नियंत्रणाच्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे, कृत्रिम साधनं उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. कारण देशामध्ये लोकसंख्या अतिरिक्त आहे, लोकसंख्येचा स्फोट आहे आणि गरिबीचं एक मुख्य कारण म्हणजे अतिरिक्त लोकसंख्या आहे. आणि म्हणून जन्मदर नियंत्रणाचा कार्यक्रम हा सरकारच्या वतीनं राबवणं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे असं त्यांनी सांगितलं. या बिलामध्ये जमनालाल मेहता यांनी काही सूचना सुचवल्या. त्यानंतर त्या सूचना दादासाहेब गायकवाड त्यांचे सहकारी होते त्यांनी स्वीकारल्या. त्या गांधीजींचा दृष्टिकोन हा लोकसंख्या नियंत्रणाच्या विषयीचा वेगळा होता, जननदर नियंत्रणाच्या विषयीचा वेगळा होता. त्यांचं असं मत होतं की कृत्रिम साधनांचा जननदर नियंत्रणासाठीचा वापर करण्याऐवजी स्वयंनियंत्रण किंवा ब्रह्मचर्य याचा वापर करावा आणि ते नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करावा. मोरारजी देसाई त्यावेळेला रेव्हेन्यू मिनिस्टर होते, महसूल मंत्री होते. त्यांनी सुद्धा लोकसंख्या नियंत्रणासाठी स्वनियंत्रण हा उपाय योग्य आहे असं त्यांनी सांगितलं. गिल्डर नावाची एक व्यक्ती होती, त्याने असं सांगितलं की आपल्या उत्पादन वाढीचा दर हा लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आहे आणि त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज नाही असं त्यांनी सांगितलं. काँग्रेस पक्षाचे मंत्री होते, त्यांनी पण कृत्रिमरित्या त्यांचा लोकसंख्या नियंत्रणाला पाठिंबा होता, पण कृत्रिमरित्या लोकसंख्या किंवा जननदर नियंत्रणाला त्यांचा विरोध होता. या बरोबरच मुस्लिम लीगनं सुद्धा या बिलाला विरोध केला किंवा लोकसंख्या नियंत्रणाला विरोध केला. हे बिल बॉम्बे प्रॉव्हिन्स असेंब्लीमध्ये मांडलं. एकूण 63 सभासद किंवा सदस्य त्यावेळेला हजर होते. 11 मतं बाजूनं पडली आणि 52 मतं विरोधी पडली आणि त्यामुळं ते बिल संमत झालं नाही. मात्र नंतरच्या कालावधीमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण, गरिबीचं कारण, लोकसंख्या विस्फोट, अतिरिक्त जननदर हे सगळं महत्व लोकांना कळालं आपल्या देशामध्ये आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं त्यांनी म्हणजे भारत सरकारनं लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब कल्याणाचा कार्यक्रम, लोकसंख्या धोरण यासारखं राबवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यावेळेला या बिलाला विरोध करण्यात आला. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बिलाला 1938 मध्ये हे बिल त्याने आणलं होतं 10 नोव्हेंबर 1938 ला. मात्र अज्ञान, गैरसमज, ज्ञानाचा अभाव यामुळे त्याला विरोध केलेला होता. मात्र स्वातंत्र्योत्तर कालावधीमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी किंवा गरिबीचं कसं हे कारण आहे हे पटल्यामुळं मोठ्या प्रमाणावरती लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब कल्याण, कुटुंब नियोजन, कृत्रिम साधनांचा वापर ते त्यांनी ज्या वेळेला स्वातंत्र्यपूर्व काळ 1938 मध्ये जे बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं त्यावेळेला ते पटलं नाही, रुचलं नाही.
मात्र स्वातंत्र्योत्तर कालावधीमध्ये मात्र नियोजनाच्या कालावधीमध्ये मात्र प्रामुख्यानं त्याचा स्वीकार केला गेला असं दिसतं. लोकसंख्या नियंत्रण विषयक विचार सांगत असताना 12 डिसेंबर 1938 ला एक वंचित विद्यार्थ्यांची परिषद भरली होती आणि त्या वंचित विद्यार्थ्यांच्या परिषदेमध्ये बाबासाहेबांनी लोकसंख्या विषयक विचार, नियंत्रण विषयक विचार, कुटुंब कल्याण आणि नियोजन विषयक विचार सांगितले होते. त्यामध्ये लोकसंख्या अतिरिक्त वाढीचे प्रतिकूल परिणाम आणि अतिरिक्त लोकसंख्येचे परिणाम काय होत आहे, गरिबीचा प्रश्न आणि त्याची तीव्रता का वाढत आहे, कशी वाढत आहे, या संबंधीचं सगळं विवेचन हे त्या परिषदेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दिलेलं होतं. त्यांनी स्वतःचा एक किस्सा सांगितला की माझं कुटुंब सुद्धा अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे सफर होत आहे. मला एकूण 14 भावंड, माझ्या वडिलांना 14 मुलं, त्यातला 14वा मी, पण त्यातले सगळे वारले आणि 4च राहिले आणि ते बरं झालं असं त्यांनी सांगितलं. कारण 14च्या 14 जर जिवंत असते तर कठीण झालं असतं, तर उदरनिर्वाह करणं किंवा जगणं कठीण झालं असतं. त्यानंतर आणखीन एक किस्सा त्यांनी सांगितला की ते एल्फिस्टन कॉलेजला शिकत होते, एल्फिस्टन कॉलेजला, आणि एल्फिस्टन कॉलेजला ते त्यावेळेला रेल्वेने जायचे, पास असायचा त्यांचा, रेल्वेचा पास. आता कसं विद्यार्थी आपण काढतो तशा पद्धतीचा. पण एक दिवस काय झालं की त्यांचा पास विसरला आणि कॉलेजला गेले ते, आणि कॉलेजवरून घरी येताना टीसीनं पास मागितला आणि त्यांचा पास घरी विसरला होता रेल्वेचा. त्यांनी सांगितलं की माझा पास विसरलाय. मग त्या टीसीनं काय केलं की चर्चगेट स्टेशन मध्ये नेलं त्यांना आणि दंड केला आणि दिवसभर थांबून ठेवलं. त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, गरिबी असल्यामुळे दिवसभर थांबले. आणि त्यांचा एक वर्गमित्र त्या स्टेशनवर आला आणि त्याने बघितलं की बाबासाहेबांना तिथं टीसीनं पकडून ठेवलेला. तो आला की त्याने विचारलं काय झालंय, असं माझा पास विसरलाय आणि माझ्याकडे पैसे नाहीत हा दंड भरायला आणि त्यामुळं माझी सुटका होऊन कठीण आहे. त्यांच्या वर्गमित्रानं पैसे भरले, दंड भरला, तिकीट काढून दिलं आणि ते घरी गेले. आणि हे बाबासाहेब सांगतात की हे कशामुळे झालं, तर माझं कुटुंब मोठं होतं, माझी परिस्थिती गरिबीची होती आणि त्यामुळं अशा प्रकारचा प्रसंग आला आणि म्हणून लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब कल्याणासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे असं बाबासाहेब यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतात. व्यवस्थित ऐकायला येतं तुम्हाला, समजतं व्यवस्थित? समजतं व्यवस्थित? हो सर. अजून एक महत्वाचा मुद्दा आपल्याला या संदर्भामध्ये अभ्यासायचा आहे आणि तो म्हणजे थॉट्स ऑन कास्ट, क्लास, एक्सक्लुजन अँड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डॉक्टर बी आर आंबेडकर. एक महत्वाचा मुद्दा आपल्याला यामध्ये अभ्यासणं आवश्यक आहे. थॉट्स ऑन और व्ह्यूज ऑन कास्ट, क्लास, एक्सक्लुजन अँड डिस्क्रिमिनेशन. यामध्ये भारतामध्ये जाती व्यवस्था कशी निर्माण झाली, त्यातून वर्जन आणि भेदजन्य वागणूक कशी दिली जाऊ लागली, आणि विशेष म्हणजे हे जाती व्यवस्थेचं आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक बाजू त्यांनी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न, त्याचं विवेचन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ते आपल्याला एक विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, in 1916 he published a book, Caste in India, their mechanism, genesis and development, and in that book he has analyzed origin of caste and development of caste in India. What is the origin of caste and how the caste system in India has been developed. He explains that definition of caste has been given by Nesfield, Risley and Ketkar, but he says these definitions are too much or too little. Those are smaller or excessive. And further he says what mistake they have committed is they have defined caste as an isolated unit. It is isolated as a separate they have defined, and it is a mistake. And therefore he says what is the
origin of, or why caste system in India has been originated. He says endogamy or within caste marriage. Endogamy is essential of caste. That is, exogamy is not there, intercaste marriage is not there, endogamy marriage is there within the caste only. And within the caste is a responsible cause for development, origin, and growth of caste system in India. Then he says, Manu is a lawgiver for India, but caste system has not been given by Manu, because before Manu also caste system was in existence in India, but Manu was upholder of caste, upholder of caste system. Then he describes what is remedy on annihilation of caste. Annihilation of caste. What is remedy? And in this remedy, he says intercaste marriages, then joint lunch or dinner, those can be helpful for annihilation of caste. But before that, he also describes economic dimension of caste system. And this we get in a book published by Dr. Ambedkar in 1936, that is Annihilation of Caste. What is economic analysis of caste system? Economic analysis of caste system. He says caste is an economic institution. Caste is an economic institution, and it performs number of economic functions. Caste system is an economic institution, and it performs number of functions. Actually, caste system is dependent on economic grounds. Its economic interpretation is given. And caste system is defended on the ground it is division of labor. But Dr. Ambedkar says it is not division of labor, but it is division of the laborer. Division of the laborer. Now, he says economies of scale are not possible under the caste system, or large scale production is not possible, and hence economies of scale are not possible, because it gives graded division of labors. Graded division of labor, that is Brahmin at top, then Kshatriya, Vaishya, then depressed community. Thus, it is a graded division of labor. And it is a tight compartment. No entry and exit. Once it is entered, no exit is there. It is therefore, caste system is an obstacle in development of economic activities and overall development. Also, it is a hurdle in employment opportunities. It is a hurdle in employment opportunities. And it doesn't provide freedom of occupation. Occupation of freedom is not given in the caste system. And therefore, this affects development of economic activities, industrial activities, and overall development activities in the economy.
And division of labor is not permitted, but it is division of laborer that takes place. And therefore, there is a need for annihilation of caste. Annihilation of caste is very much necessary. That is what he talks about. What he talks about. बघा, इथं आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जात, वर्ण, वर्जन आणि भेदजन्य वागणूक आणि त्याचं आर्थिक विश्लेषण, प्रामुख्यानं जाती व्यवस्थेचं, याचा विचार यामध्ये करणं अपेक्षित आहे. ते पहिल्यांदा भारतामध्ये जाती व्यवस्था कशी निर्माण झाली आणि ती कशी विकसित झाली याचं विवेचन देतात त्यांच्या 1916च्या पुस्तकामध्ये, कास्ट इन इंडिया, देअर मेकॅनिझम, जिनेसिस अँड डेव्हलपमेंट. या ग्रंथामध्ये ते म्हणतात की नेस्फिल्ड रिसले केतकर यांनी जाती व्यवस्थेची व्याख्या दिलेली आहे जातीची, पण ती व्याख्या एकतर जादा आहे, अतिरिक्त आहे किंवा अत्यंत कमी आहे. आणि महत्वाचा दोष या व्याख्यांचा जातीच्या किंवा जाती व्यवस्थेच्या की जात एक स्वतंत्र व्यवस्था म्हणून विचार केलेला आहे, पण तसं नाही. ती स्वतंत्र व्यवस्था नाही, तर तिचा अनेक घटकांशी, कारणांशी संबंध आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं की जाती व्यवस्था का निर्माण झाली, तर जाती अंतर्गत विवाहामुळे, ज्याला एंडोगामी असं म्हटलेलं आहे. एंडोगामी म्हणजे जातीमध्ये विवाह, एक्झोगामी म्हणजे आंतरजाती विवाह. आणि जी जातीमध्ये लग्न करण्याची प्रथा आहे, ती जातीमध्ये लग्न करण्याची प्रथा, यामधून जाती व्यवस्था निर्माण झाली आणि ती प्रबळ झाली. यामधून पुन्हा ते सांगतात की जातीचं बंधन, जाती व्यवस्थेचं बंधन हे लिंगभेदावर किंवा स्त्री पुरुषांवर आहे. एखाद्या स्त्रीचा नवरा वारला तर तिला लग्न करण्याची परवानगी नाही, मात्र तो पुरुष कितीही लग्न करू शकतो. त्यामुळे सुद्धा ही जाती व्यवस्था टिकून राहिली आहे. अजून ते सांगतात की जाती व्यवस्था मनून निर्माण केली का? नाही, तर मनूच्या अगोदर जाती व्यवस्था होती. हा, मनूनं भारतासाठी कायदा दिला, मनुस्मृती आपल्याला माहिती आहे. त्या कायद्यानं जाती व्यवस्था टिकवली, पण जाती व्यवस्था अगोदरच होती, मनूच्या अगोदर. आणि म्हणून मनू हा जाती टिकवणारा आहे, जाती व्यवस्था देणारा नाही, अशा प्रकारचे एक विवेचन हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर ते सांगतात की या व्यवस्थेमध्ये 3 वर्ग आहेत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. आणि एकमेकाची दरवाजे बंद आहेत, म्हणजे ब्राह्मण क्षत्रिय होऊ शकत नाही किंवा क्षत्रिय ब्राह्मण होऊ शकत नाही किंवा शूद्र वैश्य होऊ शकत नाही, अशा पद्धतीनं प्रवेश हा बंद आहे. आणि त्यामुळं ही जाती व्यवस्था प्रबळ झालेली आहे किंवा ती घट्ट झालेली आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर जाती व्यवस्था नष्ट कशी करायची, उच्चाटन कसं करायचं, पहिल्यांदा ते जाती व्यवस्था कशी निर्माण झाली, ती कशी विकसित झाली याचं विवेचन करतात. आणि मग जाती व्यवस्था नष्ट कशी करायची, उच्चाटन कसं करायचं, याविषयीचं विवेचन, विश्लेषण ते देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यापूर्वी कशी जाती व्यवस्था कशी नष्ट करायची किंवा उच्चाटन कसं करायचं याचं विवेचन देण्यापूर्वी जातीचं अर्थशास्त्र किंवा जाती व्यवस्थेचं आर्थिक विवेचन हे त्यांनी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यासाठी 1936 मध्ये त्यांनी ग्रंथ लिहिला, ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाती व्यवस्थेचं उच्चाटन किंवा जातीचं उच्चाटन नावाचा. आणि त्यामध्ये त्यांनी जाती व्यवस्थेचं अर्थशास्त्र किंवा आर्थिक विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते पहिल्यांदा आपण बघूया, कारण त्यातूनच वर्जन, त्यातूनच विभाजन, त्यातूनच भेदजन्य वागणूक ही निर्माण होते किंवा दिली जाते. वर्ण व्यवस्थेवर आधारित, जाती व्यवस्थेवर आधारित
हे आपल्याला दिसतं. तर हे आर्थिक विश्लेषण कसं आहे जाती व्यवस्थेचं किंवा त्याचं अर्थशास्त्र काय, तर जाती व्यवस्था ही एक आर्थिक संस्था आहे. ही आर्थिक संस्था आहे. का, तर ती अनेक आर्थिक कार्य करते. उत्पादन, विभाजन, विनिमय ही जी काही कार्य आहेत ती आर्थिक कार्य जाती व्यवस्था करते. आणि जाती व्यवस्था आर्थिक कारण देऊन तिचं समर्थन केलं जातं. समर्थन केलं जातं, पण ते चुकीचं समर्थन आहे. यामध्ये प्रामुख्याने समाजवादी आहेत किंवा कम्युनिस्ट आहेत. ते काय म्हणतात की जाती व्यवस्था म्हणजे श्रम विभागणी, डिव्हिजन ऑफ लेबर आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे श्रम विभागणीचं तत्व तुम्ही कुठेतरी अभ्यासलेलं आहे. आणि त्यामुळं जाती व्यवस्था असायला पाहिजे असं समाजवादी विचारवंत आणि कम्युनिस्ट विचारवंत म्हणतात. पण बाबासाहेब म्हणतात ते चुकीचं आहे. जाती व्यवस्था म्हणजे श्रम विभागणी नाही तर श्रमिकांची विभागणी. श्रमिकांची विभागणी. श्रमिक कामगार हा ब्राह्मण असतो, कामगार हा मराठा वैश्य असतो, कामगार हा क्षत्रिय असतो, कामगार हा ज्याला आपण पीडित किंवा वंचित असतो असं आपल्याला दिसतं. आणि त्यामुळे काय होतं की याचं विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र झाल्यामुळं ही श्रम विभागणी नाही तर श्रमिकांची विभागणी. जो कामगार ब्राह्मण आहे तो क्षत्रिय होत नाही, किंवा जो शूद्र आहे तो ब्राह्मण होत नाही, किंवा जो क्षत्रिय आहे तो ब्राह्मण होत नाही. म्हणजे तो श्रम विभागणी नाही तर ती श्रमिकाची विभागणी. त्याचा परिणाम काय होतो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती उत्पादन करता येत नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाचे फायदे किंवा बचती त्या मिळत नाही. आणि ही श्रम विभागणी नाही तर ग्रेडेड श्रेणीबद्ध श्रम विभागणी असं बाबासाहेब म्हणतात. आणि ती बंदिस्त आहे. म्हणजे ब्राह्मण कामगार हा शूद्र कामगार होत नाही किंवा शूद्र कामगार हा क्षत्रिय कामगार होत नाही. ही बंदिस्त समाज व्यवस्था आहे असं तो म्हणतो. असं आपल्याला त्यातनं दिसतं असं बाबासाहेब सांगतात. त्याचा परिणाम काय होतो, तर व्यवसायाचं स्वातंत्र्य राहत नाही. म्हणजे एखाद्या ब्राह्मण कामगाराला जर क्षत्रिय म्हणून काम करायचं असेल तो करू शकत नाही, किंवा एखाद्या शूद्राला ब्राह्मण म्हणून काम करायचं असेल किंवा व्यवसाय करायचा असेल तर तो करू शकत नाही. आणि म्हणून व्यवसाय निवडीचं जे स्वातंत्र्य आहे ते व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य राहत नाही. आर्थिक उपक्रम, आर्थिक व्यवहार चालू करण्यामध्ये त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे आर्थिक विकास होत नाही आणि रोजगार निर्माण होत नाही, रोजगार संधी निर्माण होत नाही. व्यवसाय निवडीचं जे स्वातंत्र्य आहे ते व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य हे शिल्लक राहत नाही. आणि त्याचा प्रतिकूल परिणाम म्हणून यामध्ये श्रमिकाची गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ लेबर ही संपते किंवा ती नष्ट होते आणि त्याचा आर्थिक विकासावरती परिणाम होतो असं त्यामध्ये दिसतं. मग उपाययोजना काय, तर उपाययोजनेमध्ये बाबासाहेब असं सांगतात की जाती अंतर्गत जो विवाह पद्धती, ती जाती अंतर्गत किंवा धर्म अंतर्गत जी विवाह पद्धती आहे त्यामुळं ही जाती व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था टिकून राहिलेली आहे. आणि म्हणून आंतरजातीय विवाह आपण करायला पाहिजे आणि त्याला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. आणि एकत्र सगळ्या जाती वर्णाच्या लोकांनी एकत्र येऊन भोजन व्यवस्था, जेवण घेणं देणं अशा प्रकारचे उपक्रम, कार्यक्रम करायला पाहिजे असं बाबासाहेब सांगतात. यामधून जाती व्यवस्थेचं उच्चाटन होऊ शकेल असं ते सांगतात. आता हे जे जाती व्यवस्थेचं अर्थशास्त्र आहे किंवा आर्थिक विश्लेषण आहे त्याचं वर्तमान महत्व काय, प्रेझेंट इम्पॉर्टन्स काय, सिग्निफिकन्स काय, तर नंबर 1, ऍग्रिकल्चर is vested in the hands of upper caste and backward communities are only laborers. Then industrial and business activities are also concentrated in the hands of a few households which are from upper caste. Then political representation is limited to only richer caste or rich or upper caste people.
then no required representation to the backward communities. Inferior status work is given to the Shudras or backward communities today also. And employment of higher grade is not available to the deprived communities or Shudras. This is the present situation. Literacy is lower among the backward communities. Unemployment poverty is more among the backward communities. Concentration of wealth and assets in the upper caste and atrocities against the Dalits. These are the present importance of analysis which Dr. Ambedkar has given. आता यामध्ये बाबासाहेब सांगतात की जाती व्यवस्थेचं, वर्ग व्यवस्थेचं, वर्ण व्यवस्थेचं आर्थिक विश्लेषण केल्यानंतर याचं वर्तमान महत्व काय ते स्पष्ट करण्यापूर्वी जाती व्यवस्थेचं उच्चाटन कसं करता येईल त्याविषयी ते सांगतात. ते म्हणतात जाती व्यवस्था का निर्माण झाली? धर्माचं प्राबल्य, हिंदू धर्माचं प्राबल्य, त्यातून आलेली वर्ण व्यवस्था आणि जाती व्यवस्था आणि जाती अंतर्गत विवाहाची जी पद्धत आहे ज्याला इंडोगामी असं म्हटलेलं आहे, त्यामुळं ही वर्ण व्यवस्था आणि जाती व्यवस्था टिकून आहे. यासाठी काय केलं पाहिजे? आंतरजाती विवाह, इंटरकास्ट मॅरेजेस करायला पाहिजेत. इंटर रिलिजियस म्हणजे आंतरधर्मीय विवाह करायला पाहिजेत असं बाबासाहेब सांगतात. आणि त्याचबरोबर सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी एकत्र येऊन भोजन घेणं, जेवण करणं यासारख्या गोष्टी या आपल्याला जाती व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मोडण्यासाठी, तोडण्यासाठी, उच्चाटन करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतील असं बाबासाहेबांचं मत आहे. आता हे जे त्यांचं आर्थिक विश्लेषण आहे वर्ण आणि जाती व्यवस्थेचं, त्यातून निर्माण होणारं वर्जन आणि भेदजन्य वागणूक याचं वर्तमान महत्व काय? तर अधिकाधिक हा जो वंचित वर्ग आहे किंवा खालच्या जातीचा वर्ग आहे, वर्णाचा वर्ग आहे, तो शेतमजूर आहे आणि शेतीची मालकी ही प्रामुख्यानं उच्च समाजातल्या लोकांकडे केंद्रित झालेली आहे. उद्योग व्यवसाय हे सुद्धा समाजातल्या उच्च आणि श्रीमंत गटाच्या लोकांकडे केंद्रित झालेले आहे. जो श्रीमंत लोक आहे या देशातले जे श्रीमंत लोक आहेत ते प्रामुख्यानं उच्च जातीतले आणि वर्णातले आहेत असं एक आपल्याला दिसतं आणि ते आज पण आपल्याला दिसतं. नोकरीमधलं प्रतिनिधित्व आपण बघितलं तर उच्च समाजाचं प्रतिनिधित्व मोठं आहे, त्या मानानं वंचित समाजाचं प्रतिनिधित्व कमी आहे असं दिसतं. हलक्या प्रतीचं जे काम आहे, व्यवसाय, रोजगार आहे, त्यामध्ये हा जो जाती वर्णानं कनिष्ठ आहे समाज त्याचा वापर केला जातो. स्वच्छता, सॅनिटेशन, म्हणजे ज्याला आपण क्लास 4th वर्क असं म्हणतो, त्या क्लास 4th वर्क मध्ये प्रामुख्यानं या वंचित किंवा याचं प्रतिनिधित्व किंवा सहभाग जास्त आहे असं आपल्याला दिसतं. त्यानंतर राजकीय सत्तेमध्ये सुद्धा हा जो वंचित समाज आहे, हा जो शेवटच्या किंवा मागास वर्गातला आहे, त्याचं प्रतिनिधित्व कमी आहे. शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे, गरिबी जास्त आहे, बेकारी जास्त आहे असं पण दिसतं. आणि संपत्तीचं आणि उत्पन्नाचं, मत्तेचं केंद्रीकरण हे प्रामुख्यानं या उच्च वर्ण आणि जातीतल्या समाजामधल्या लोकांमध्ये, कुटुंबांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती असल्याचं चित्र आपल्याला दिसतं. यावरून त्यांनी जे अगोदर सांगितलेले हे विचार म्हणजे साधारणतः 1936 मधले आणि सांगितलेल्या उपाययोजना त्या आज सुद्धा उपयुक्त ठरू शकतात किंवा उपयुक्त आहेत असे एक चित्र आपल्याला दिसतं. अशा प्रकारे आज आपण प्रामुख्यानं शेतीविषयक विचार, आज आपण कशाचा विचार केला तर शेतीविषयक विचार, त्यानंतर आपण बघितलं त्यांचे कामगार, खोती व्यवस्था
नष्ट करण्याविषयीचे विचार, त्यानंतर कामगार आणि कामगार कल्याणविषयक विचार, आणि लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब कल्याणविषयक विचार, आणि मग शेवटी वर्ण व्यवस्था, जाती व्यवस्था, त्यातून होणारा वर्जन भेद आणि आर्थिक विश्लेषण आणि वर्तमान महत्व यासारख्या काही महत्वाच्या गोष्टी, महत्वाच्या बाबी आपण या प्रकरणामधल्या अभ्यासण्याचा, विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. What we studied today, we started with thoughts on agriculture, then abolishment of Khoti system, then labor and labor welfare, then thoughts on population control and family welfare, and then exclusion and discrimination and caste system and class system. These are the important things that we try to study today so far as this unit is concerned. If anybody want to ask any question, any clarification, it is most welcome. जर कुणाला या संदर्भामध्ये प्रश्न विचारायचे असतील, काय शंका असतील, काय अजून स्पष्टीकरण पाहिजे असेल तर अवश्य विचारा. थोडीशी चर्चा आपण करूया, थोडासा वेळ आपल्याकडे आहे.